what do you understand by apoptosis? Yes, programmed cell death. Okay, fine. Tell me what are the pathways of apoptosis? Intrinsic and extrinsic. Okay, পাশে জনকে দাও। Tell me about the intrinsic pathway of apoptosis. Caspase pathway না, intrinsic তো হলো, কিভাবে হয়, কিভাবে শুরু হয়, বলো কিভাবে শুরু হয়? জানি কেন, এটা তো ফার্স্ট চ্যাপ্টার ছিল, সেল ইনজুরি। পাশে জনকে দাও। জানো কি? হ্যাঁ, মাইকে বলো। সেল ড্যামেজ। আচ্ছা ঠিক আছে, সেল ড্যামেজ হয়েছে, তারপর মাইটোকন্ড্রিয়া রিসেপ্টর ইনভলভমেন্ট। টেল মি হাউ দ্য ইন্ট্রিনসিক পাথওয়ে অফ অ্যাপোপ্টোসিস স্টার্টস, পুরো পাথওয়েটা বলো। ইয়েস, ডিএনএ ড্যামেজ। হ্যাঁ, ওকে, ভেরি গুড। It starts from DNA damage. Then after DNA damage, it is not BCL2. There is something else in the middle. DNA damage will be sensed by ATM and ATR. Then it will stimulate P53. Then P53 will stimulate BCL related proteins like BAD, BIT, POMA. There are many proteins. Actually, those are called as BS3 domain containing proteins. So, these protein, what are their function? কি করবে এই প্রোটিন গুলো? এবার BCL এ চলে এলাম, এবার কি করবে? পাশে জনকে দাও, তুমি বলো। ওটা বন্ধ করো আর বলো। আপাতত স্টেপটা পরিষ্কার। DNA damage, then sensed by ATM, ATR, clear? Stimulates P53. P53 stimulates pro-apoptotic proteins like BCL. ঠিক আছে, clear? Next, এবার কি হবে? BCL proteins or BS3 domain containing proteins কি করবে? জানো কি জানো না? ভুলে গেছো? কেন এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাচ্ছ? এটা তো কাজে লাগবে। পরীক্ষা, সেকেন্ড ইয়ার পরীক্ষা হয়নি তো, ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষাটা। পাশে জনকে দাও, বলো তারপর কি হবে? ওখানে দেখে কোনো লাভ নেই, যদি মাথায় না থাকে তাহলে বলতে পারবে না। মাইকে বলো জোরে। BCL will do damage to, আমি তোমার কথাটা বুঝতে পারছি না, তুমি কি? হ্যাঁ না, নিউক্লিয়াসে মানে ডিএনএ তে ড্যামেজ হয়েছে, ওটা হয়ে গেল। এবার BCL proteins are produced or stimulated. Now what will they do? কোন ফ্যাক্টরটাকে? pre-apoptotic factors like no, একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেপ মিস করছো, পিছনে যে আছে তাকে দাও। তুমি বলো এবার BCL প্রোটিনটা কি করবে? মানে প্রো অ্যাপোপ্টোটিক BCL proteins, BCL proteins some are anti-apoptotic, some are pro-apoptotic. ঠিক আছে, pro-apoptotic are stimulated by P53. ঠিক আছে, now pro-apoptotic BCL protein what will they do? এবার শুরু করো, পাশে জনকে দাও, মাইকে বলো। আচ্ছা, tell me the intrinsic pathway of apoptosis. Okay, ঠিক আছে, fine. These are the BCL proteins. Pro-apoptotic BCL proteins are increased in the cytosol. Next, ঠিক আছে, okay, fine. Yes, it affects the mitochondrial outer membrane permeability. Okay, increase করে না ডিক্রিজ করে? ইনক্রিজ করে। ঠিক আছে, তার জন্য কি হয়? রিলিজ অফ এনজাইমস ইন দা, দিস টু মেমব্রেনে যে এনজাইমটা আছে, মোস্ট কমন এনজাইম ইজ সাইটোক্রোম সি। ইয়েস, দোজ আর রিলিজড। নেক্সট, no,
this cytochrome C will go and bind to apoptosome. ঠিক আছে, apoptosome is a multi protein complex, ওটাতে অনেক প্রোটিনস আছে, তাদের মধ্যে একটা APAF1 আছে, তারপর এটা গিয়ে বাইন্ড করছে, তার সঙ্গে প্রোক্যাসপেজ এনজাইমস আছে, ঠিক আছে। দিস stimulates or activates the initiator caspase, and the initiator caspase activates the executioner caspase, and then apoptosis occurs. Yes, okay, ঠিক আছে। পাশে জনকে দাও। You tell me about extrinsic pathway of apoptosis. No, extrinsic pathway. What kind of receptors? FAS. Okay, fine. Fine. Okay, receptor is there. Next. ঠিক আছে। Okay. Okay. FAS associated death domain will attach with that. Fine. There. Procaspase 8 will be converted into caspase 8. It will activate the executioner caspase. Okay. What are the executioner caspase? পাশে জনকে দাও। You don't know? Why? পড়ে আসনি? পাশে জনকে দাও। Tell me the name of executioner caspases. Caspase 3. Okay, very good. পাশে জনকে দাও। Tell me the name of initiator caspase. Yes? 8. এখনই তো বললো 8. Caspase 8. ঠিক আছে? Okay, বসো। Okay, so our today's topic of discussion is neoplasia. আচ্ছা, মাইকটা এইদিকে পাঠিয়ে দাও। So let's start our today's topic, neoplasia. So what is neoplasia? It's a process of abnormal, excessive and uncontrolled growth of cell, okay, leading to formation of a mass, and it is independent of normal growth signals. Fine. This is a definition you have to memorize and you have to tell to the examiner. ঠিক আছে, এটা আমি আগেও ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম, ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, তো এটাতে বেশি ডিটেলসে আমি যাচ্ছি না। ফাইন, ঠিক আছে। নাও, যেটা নিওপ্লাস্টিক লিশন, তার কি রকম ভাবে আমরা নামটা রাখি, ঠিক আছে। এখানে দেখো, ফাইব্রোমা। মাইক কার কাছে? You tell me which one is the benign entity and which one is the malignant entity. একটা ম্যালিগন্যান্ট আছে, একটা বিনাইন আছে। ফাইব্রোমা একদিকে ফাইব্রোসার্কোমা। এখানে দেখে বলো। আচ্ছা, আগে বলো এটা কোন সেলের টিউমার? কোন সেলের টিউমার? কোন সেলটা ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেছে? ফাইব্রোমাতে। কোনটা? Fibroma is benign. Okay, very good. Now, fibrosarcoma is malignant. Okay, very good. Which cell has undergone malignant transformation here? Fibroma বা fibrosarcoma তে মানে কোন সেল? Okay, stromal cell. Okay. Most commonly fibroblast undergo malignant transformation. Okay, sit down. পাশে জনকে দিয়ে দাও। Tell me লাইপোমা, এখানে কোন সেলের ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন? লাইপোমাতে জানো না? পাশে জনকে দাও। You tell me which cell has undergone malignant transformation here? Lipoma. আচ্ছা, lipoma, liposarcoma, which one is malignant, which one is benign?
Okay. Okay, fine, very good. Tell me which cell has undergone malignant transformation here? Adipocytes. Yes, very good. Okay, sit down. পাশে জনকে দাও. Tell me what is written here? What is written here? দেখতে পাচ্ছ কি? কি লেখা আছে? Chondroma. পাশে কি লেখা আছে? Which one is benign, which one is malignant? Very good. এখানে কোন সেলে malignant transformation? Chondrocytes. Yes, right, 100% correct. Okay. So these are পাশে জনকে দাও, সামনের দিকে যে আছে. Yes. So বসো এখন বসো. তাহলে এইগুলো হচ্ছে বসো আপনাদের মেজেনকাইমাল সেলের ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন, ফাইব্রোমা বা ফাইব্রোসার্কোমা, লাইপোমা, লাইপোসার্কোমা। তুমি বলো যে যদি এপিথেলিয়াল সেলে ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন হয় তাকে কি বলবো? মানে লাইক স্কোয়ামাস সেল, স্কিনে স্কোয়ামাস সেল আছে, ওর যদি ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন হয় সেটাকে কি বলবো? মেজেনকাইমাল সেলে হলে সার্কোমা আমরা বলি, এপিথেলিয়াল সেলে হলে কি বলবো? আর ইউ গেটিং মাই কোশ্চেন? কি বলবো বলো? নমিনক্লেচার। কার্সিনোমা মানে মাই কোশ্চেন ইজ ইন জেনারেল any epithelial cell, it could be glandular epithelium or squamous epithelium, we call it a carcinoma. Okay, বসো। পাশে জনকে দাও। Have you heard about leukemias? এটা শুনেছো? লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা শুনেছো? ফাইন, ভেরি গুড। এবার বলো যে এটা কোন সেলে ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন? Very good. These are the malignant transformation of hematopoietic stem cells. Now you tell me what is the difference between leukemia and lymphoma? মাইকে বলো। লিম্ফোমাতে তার এটা কি স্টেম সেলের ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন নয়? Here the malignant cells are arising from some other place. You are saying that. What is your concept? লিউকেমিয়াটা স্টেম সেল থেকে অ্যারাইজ করছে, এটা তোমার কনসেপ্ট, ঠিক আছে? লিম্ফোমা কোথা থেকে অ্যারাইজ করছে? লাইক বি সেলস। আচ্ছা, বি সেল থেকে কি লিউকেমিয়া হতে পারে? বি সেল এএলএল নাম শুনেছো? বি সেল এএলএল ওটা কি বি সেল না অন্য কিছু? বি সেল এএলএল নাম শুনেছো? এএলএল টা দু রকম হয়, বি সেল, টি সেল, শুনেছো? তাহলে ওখানেও তো লিউকেমিয়া তো বি সেল থেকে অ্যারাইজ করতে পারে, তাই তো? So what is the difference between leukemia and lymphoma? You tell me what is the difference between leukemia and lymphoma? Like what kind of cell? Hodgkin, if most of the lymphomas are non-Hodgkin lymphomas. The exact difference between these two is that what is the difference between bread and milk? You tell me what is the difference between milk and butter? What is the difference? You know that any difference? Butter is made from the milk. Okay, what is the difference between these two? জানো না? It is a common sense. পাশে জনকে দাও, তুমি বলো what is the difference between milk and butter? Actually milk is in liquid form, butter is almost same constituent in solid form. Actual difference between these two is that in leukemia the cells will be present in the peripheral blood,
they will not form a mass. Okay, in lymphoma they will form a mass. Okay, like for example CLL, chronic lymphocytic leukemia. Okay, the cells, the same cells, when they form mass we call it small cell lymphoma. All the properties are same, the same cell. At one place we are calling it leukemia, at other place we are calling it lymphoma. Why? Because in lymphoma they are forming lymph nodes, they are enlarging the lymph nodes because they are forming a mass. Why they are forming mass? Because they are cohesive a bit. But in leukemia they are in the peripheral circulation, not forming any mass. Okay, so this is the difference between leukemia and lymphoma. Okay, sit down. So these are the nomenclature of malignancies. Now coming to the next slide, here this slide is very important for your viva. Here what is the difference between benign and malignant? Kar kache mic ache? You tell me what are the differences between benign tumor and malignant tumor. Very good, they doesn't show metastasis. Okay, and malignant? Okay, fine. Next, local invasion. Very good, fine. Next, I think you are coming from the lower side. Next, what about differentiation? What does it mean? এর মানেটা কি? Well differentiated মানেটা কি? Actually it means that they looks like more close to the cell of their origin. Okay, এর আগে স্লাইডে আমি যেটা বলেছি যে ফাইব্রোমা কোথায় থেকে অ্যারাইজ করছে? ফাইব্রোব্লাস্ট থেকে। সো ফাইব্রোমাতে যে সেলগুলো থাকবে তাদের ফিচার will be very much look like fibroblast. Okay, there will be very subtle difference, খুব বেশি ডিফারেন্স হবে না। But in case of fibrosarcoma the cell will be too much different from the fibroblast. Clear হয়েছে? Similarly in lipoma, the lipoma it's a benign entity, the cell will be not too much different from a normal adipocyte. ঠিক আছে, খুব বেশি ডিফারেন্স হবে না। But in case of liposarcoma there will be too much difference in shape, in the size and in the other characteristics. Okay, so that is called as differentiation. Fine, বোঝা গেছে? তো benign tumor are well differentiated, that means এবার বলো what does it mean? They much look like the cell of their origin. ঠিক আছে, and in case of malignant there is lack of differentiation. মানে lack of differentiation টা বলে দিলাম, এর মানেটাও জানতে হবে। এর মানেটা কি? They will don't look like their cell of origin or very much less similarities will be there. ঠিক আছে, okay, and what about the rate of growth? কোনটাতে বেশি হবে কোনটাতে কম হবে? বিনাইনে কি হবে, বেশি হবে না কম হবে? কম হবে। ওকে ফাইন, ম্যালিগন্যান্টে বেশি হবে। ঠিক আছে, পাশেনকে দাও। ইউ টেল মি দ্যাট, আচ্ছা এটাকে তুলে দিলাম। হ্যাঁ, নাও ইউ টেল মি হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ম্যালিগন্যান্ট এন্ড বিনাইন টিউমার। এটা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করাই হবে, সবাইকে করা হবে ইন গ্র্যান্ড ভাইভা। এবার আমি নিচে থেকে স্টার্ট করছি, উপর থেকে স্টার্ট করো না, সবাই নিচে থেকে স্টার্ট করছে, ওটা লাস্ট পয়েন্ট। তো well differentiated. Okay fine, আচ্ছা এটা যেটা well differentiated and not well differentiated, not well differentiated
যে এন্টিটি বা প্রপার্টি এর কোনো স্পেশাল নাম আছে? ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড একটা টার্ম আছে, নট ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড এর কোনো পার্টিকুলার নাম আছে? অ্যানাপ্লাসিয়া। ঠিক আছে, এবার বলো। লো। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার গ্রোথ রেট ইজ হাই। ফাইন, ঠিক আছে। থার্ড, ওটা ফোর্থ পয়েন্ট ছিল। ফাইন, ঠিক আছে, দ্যাট উইল বি কাউন্টেড অ্যাজ এ পয়েন্ট। আরেকটা পয়েন্ট, লোকাল ইনভেশন। ঠিক আছে, দেখো যেটা ফার্স্ট টু পয়েন্টস এটা জাস্ট সাবজেক্টিভ থিং। ঠিক আছে, মানে ডিফারেন্সিয়েশন এখানে কিছুটা লস হয়েছে, ইট ইজ নট কমপ্লিটলি লুক অ্যালাইক ইটস সেল অফ অরিজিন। ঠিক আছে, the benign tumor doesn't look exactly similar to their cell of origin, but some difference, not too much difference. Okay, and malignant cell there is too much difference. Okay, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? বাট লোকাল ইনভেশন এই বিনাইন টিউমারে থাকবেই না। ঠিক আছে, মেটাস্টাসিস থাকবে? থাকবেই না। সো এখানে হচ্ছে অ্যাবসলিউট, মানে বিনাইন টিউমারে মেটাস্টাসিস, লোকাল ইনভেশন থাকবেই না। সো দিজ আর দ্য প্রপার্টিজ অফ আ ম্যালিগন্যান্ট সেল। ঠিক আছে, গ্রোথ বিনাইন টিউমারেও হয়, কম হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা পাশে জনকে দাও। You tell me that suppose you are examining a patient, how will you, from the history, you will think that whether it's a case of benign entity or benign tumor or a malignant tumor in a patient? I'm just giving you an example. Suppose you are examining a patient of having skin lesion. Okay, there is a lesion in the skin. Now from that patient, how will you take the history so that you can guess whether it's a benign or malignant? মাইকে বলো জোরে। লাইক আনাদার প্লেসে কি রকম, মানে এখানে আছে অন্য হাতেও আছে, মানে কি মেটাস্টাসিস করে গেছে? মেটাস্টাসিস কিন্তু হাত থেকে অন্য হাতে যায় না। ঠিক আছে, ইটস রং। কোথায় মেটাস্টাসিস করে? মেটাস্টাসিস কিভাবে করে? কিভাবে করে মেটাস্টাসিস? ব্লাড ভেসেলস থেকে। ব্লাড ভেসেলে মানে যদি এখানে টিউমার আছে, হাতে একটা টিউমার, ব্লাড ভেসেলে যাবে, মানে সাপোজ ইট হ্যাজ এন্টার্ড ইনটু ভেনাস সার্কুলেশন, তারপরে কোথায় যাবে? সাপোজ দে হ্যাভ গেইনড অ্যাক্সেস টু মাই কেফালিক ভেন। ঠিক আছে, টিউমার সেল গেইনড অ্যাক্সেস টু দ্য কেফালিক ভেন, তারপর কোথায় যাবে? অন্য হাতে চলে যাবে। কোথায় যাবে? কেফালিক ভেন থেকে কোথায় যাবে? হার্টে যাবে। তারপর হার্টে কি ইমপ্ল্যান্ট করে দেবে? কোথায় যাবে? তারপর কোথায় যাবে? হার্টে কোন চেম্বারে যাবে? রাইট চেম্বার, রাইট অ্যাট্রিয়ামে যাবে, তারপর রাইট ভেন্ট্রিকল, তারপর কোথায় যাবে? তারপর কোথায় যাবে? কোথায়? লাংস। ইয়েস, লাংসে গিয়ে কিন্তু ডিসলজ করে যাবে, মানে ডিসলজ না, ওখানে গিয়ে ইম্প্যাক্টেড হয়ে যাবে, ওখানে গিয়ে ইমপ্ল্যান্ট করে দেবে। সো লাং ইজ ভেরি কমন সাইট ফর মেটাস্টাসিস। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো সবাই? লাং ইজ ভেরি কমন সাইট ফর metastasis. Why it is common? Why it is common? যে কোনো জায়গাতে যদি হয় টিউমার, ভেনে যদি অ্যাক্সেস করে, লাঙ্গে আলটিমেটলি ওর পৌঁছে যাবে। ঠিক আছে, নেক্সট যদি আর্টারিতে ধরে তখন কি হবে? If it gains access to an artery, then ধর একটা রেডিয়াল আর্টারিতে ধরলো, তারপর কি হবে?
in arterial circulation the most common location is liver, ঠিক আছে, most common location is liver. So liver and lungs, these are the most common site for metastasis, ঠিক আছে। তাহলে এই হাত থেকে অন্য হাতে চলে যাবে না। এবার বলো কি হিস্ট্রি নেবে, মানে এই হাত থেকে অন্য হাতে যদি যায়, it is very unlikely to be a metastasis, very unlikely. আচ্ছা, আর মানে you are assessing the liver function, whether there is any metastasis in the liver or not. Okay, fine. আর কি হিস্ট্রি নেবে? Most common is the duration. Duration. If the patient is saying that this lesion developed within a month, you have to think about a malignancy. If the patient is saying that this lesion has developed over years, অনেক বছর ধরে আছে, আস্তে আস্তে বাড়ছে, what will you think? It is probably a benign entity, ঠিক আছে। বাকিটা পরে দেখতে হবে, আগে এটা হিস্ট্রি থেকে তোমাকে বের করতে হবে ডিউরেশন কত। হিস্ট্রি কেউ নিয়েছে? তোমরা কেউ নিয়েছো হিস্ট্রি মেডিসিন বা সার্জারিতে? ডিউরেশনটা জিজ্ঞেস করো তো, why it is important, the reason is this, ঠিক আছে। বসো। তাহলে এবার সবাই বলতে পারবে বিনাইন ম্যালিগন্যান্টের কি ডিফারেন্স আছে, বলতে পারবে সবাই? ওকে, নাও properties of a malignant tumor or cancer. What is this? এটা বলো কি? This is a border of a country and enemies are invading, ঠিক আছে, enemies are invading, invade করছে তো। So the first property is local invasion. Fine, this is a property of malignant tumor. If I can prove that in a particular tumor I can see the local invasion, then I can confidently say this is a case of a malignant tumor, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এবার কোথায় হচ্ছে না, এটা কি, এটা কি কিসের ছবি? মাইক কার কাছে, বলো কিসের ছবি? কি কি war, actually it is depicting air strike, ঠিক আছে। So it is actually I have added to denote the metastasis. Metastasis is like a such kind of thing. এখানে একটা টিউমার আছে, অ্যাটাক করছে লিভারে গিয়ে, when there is no connection. What is metastasis? It is a spread of a tumor to a site which is physically discontinuous with the primary tumor, ঠিক আছে। So বসো বসো। So this is the metastasis. These two are the properties of a malignant tumor, ঠিক আছে। পরীক্ষাতে এই ডেফিনিশন বলতে পারবে? তুমি বলো, মাইক আছে তো, বলো what is metastasis? কি আছে? Spread of a tumor to a site that is physically discontinuous from the primary tumor. Like I am having tumor in the brain, the same tumor is present in the liver or in the lungs, ঠিক আছে, that is metastasis, clear? বসো। Now pathways of spread, what are the routes the malignant cells take for this spread? কি কি pathways আছে তুমি বলো? What do you think? What could be the pathways? কি কি রুট নিতে পারে? কি? Yes, very good. Hematogenous spread. Another route? ব্লাড ভেসেল ছাড়া আর কি আছে?
যেটা ভাস্কুলার স্ট্রাকচার, লিম্ফ্যাটিক ভেসেলস, ঠিক আছে, আর ডাইরেক্ট স্প্রেড, ঠিক আছে। লিম্ফ্যাটিক স্প্রেড করলে কোথায় যাবে, কোথায় যাবে, লিম্ফ নোডে যাবে, লোকাল ড্রেনিং লিম্ফ নোড, ঠিক আছে। সেই জন্য যখন আমি কোনো টিউমার সাসপেক্ট করছি, সাপোজ আই এম সাসপেক্টিং আ টিউমার ইন দ্য থাইরয়েড ইন আ পেশেন্ট, I have to examine the local draining lymph nodes. কি আছে local draining lymph node of the thyroid? কোথায় কোথায় ড্রেন করে? অ্যাক্সিলারি, অ্যাক্সিলারি আছে থাইরয়েডের? থাইরয়েড বলেছি তো। সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস বিভিন্ন রিজিয়নস আছে, তাহলে সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডটা ভালো করে দেখতে হবে। ইফ ইউ আর সাসপেক্টিং, পাশে জনকে দাও, if you are suspecting a patient to be breast cancer, there is a mass in the breast, okay, what kind of lymph node or what region of lymph node you will examine? Yes, very good, okay, ওই দিকে পাঠিয়ে দাও মাইকটাকে। So now lymphatic spread is clear, clear হয়ে গেছে। হেমাটোজেনাস স্প্রেডটা কি? Yes, spread through blood vessels. কোথায় মোস্ট কমন সাইট গুলো কোথায়? এখন এর কিছুক্ষণ আগে ডিসকাস হলো। নো, এখনই তো ডিসকাস হলো। লাংস, লিভার, these two are the most common site. Third is the brain. Brain is also the most common site for hematogenous spread. পাশে জনকে দাও। What do you mean by direct seeding of body cavities? এটা কি ধরনের মানে স্প্রেড? লিম্ফ্যাটিক ভেসেলস বোঝা যাচ্ছে, ঠিক আছে। হেমাটোজেনাস স্প্রেড বোঝা যাচ্ছে, ভেনে বা আর্টারিতে গিয়ে ইনভেড করে দিয়েছে ম্যালিগন্যান্ট সেল। এটা কি ধরনের স্প্রেড? ডাইরেক্ট সিডিং অফ বডি ক্যাভিটিস, হোয়াট কাইন্ড অফ স্প্রেড ইজ ইট? মাইকে বলো। লাইক লাইক কোথায় টিউমার আছে, কোথায় চলে যাচ্ছে, কোন একটা এক্সাম্পল বলো। ব্রেস্ট ক্যান্সার ওভারিতে কিভাবে যাবে বলো তো? ইজ দ্য ব্রেস্ট কানেক্টেড উইথ ইওর পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি? তাহলে কিভাবে যাবে? না, ওইভাবে যায় না, অত কষ্ট করে যাবে না। তার আগে লিম্ফ্যাটিক আর হেমাটোজেনাস স্প্রেড হয়ে যাবে। অত কষ্ট করে কেউ যাবে? আচ্ছা, স্টমাক ক্যান্সারে কারা কারা করেছিল? ক্রুকেনবার্গ টিউমারটা বলেছিলাম, হোয়াট ইজ দ্যাট? ফ্রম স্টমাক টু ওভারিজ, হাউ? পেরিটোনিয়াম। This is that kind of a spread, direct seeding of body cavities. স্টমাকে টিউমার আছে, পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে চলে আসছে, ঠিক আছে। Then after coming in the peritoneal cavity, they are going to the ovaries and involving both the ovaries. This is called as Krukenberg tumor, ঠিক আছে। Why is it clinically important? What is important for you? এখানে তোমার জন্য কি ইম্পর্টেন্ট আছে? মানে তুমি কেন এইগুলো পড়বে, কেন জানবে? মাইকে বলো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। Why is it important for you as a doctor? কি সাসপেক্টেড? জোরে বলো, জোরে জোরে বলো। হ্যাঁ, কি টেস্ট করবে? মেটাস্টাসিস, কি টেস্ট করবে তুমি? কি বায়োপসি করবে? মানে কি ওই রুটে কি কি আছে? লার্জ ইন্টেস্টাইন আছে, স্মল ইন্টেস্টাইন আছে, স্টমাক আছে, প্যানক্রিয়াস আছে, সব জায়গা থেকে বায়োপসি করবে?
সব জায়গা থেকে বায়োপসি করবে? না, পাশে জনকে দাও। মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ ইজ দ্যাট, এই স্প্রেডটা বোঝা গেছে? এটা বোঝা গেছে কি বোঝা যায়নি? বোঝা গেছে। কি বুঝতে পেরেছো আগে বলো? ওটা তো হলো, হ্যাঁ। লাইক কি? হ্যাঁ, ক্রোকেনবার্গস টিউমার কিভাবে হয় ওটা? মোস্ট কমনলি, নট অলওয়েজ, মোস্ট কমনলি স্টমাকে একটা টিউমার আছে, মানে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, সেটা পেরিটোনিয়ামকে ইনভেড করছে, তারপর ওভারিতে ঢুকে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এটা জানার কেন ইম্পর্টেন্ট? দ্যাট ইজ মাই কোয়েশ্চেন। এটা জানার পর তোমার কি লাভ হচ্ছে, পেশেন্টের কি বেনিফিট করতে পারবে, দ্যাট ইজ মাই কোয়েশ্চেন। পিছনে যে আছে তাকে দাও, তুমি নাও। হ্যাঁ, বলো কি বলতে চাইছো? একটা স্টেজিং এর জন্য ইম্পর্টেন্ট, কি ভেরি গুড, স্টেজিংটা এটার জন্য ভ্যারি করছে। ওকে, no, it is, why is it important is that suppose you are having a patient who is not having any problem except that she presented to you with bilateral ovarian swelling, okay, and you done the USG and you saw that both the ovaries are swollen up, there is a solid mass, okay, what will you think first? There is no other lesion in the stomach, in the lungs or in other parts of the body, only the ovaries are swollen up and both ovaries are involved. What will you initially think? Initially everyone will say it to be a case of ovarian cancer. Ovarian cancer, everyone will say পেশেন্টের কি হয়েছে, ওভারিতে টিউমার হয়েছে, এটাই বলবে। ঠিক আছে, তারপর ট্রিটমেন্ট করবে, কিন্তু ট্রিটমেন্ট ফেল হয়ে যাবে। why? Because patient is not having ovarian tumor, he is having stomach cancer. ঠিক আছে, তো though you have to think first ovarian cancer, but you should also remember other cancers too if both ovaries are involved. ওকে, আগে ওভারিয়ান টিউমারটা ভাবতে হবে, কিন্তু আমাকে অন্য টিউমারটাও হতে পারে সেটাও মাথায় রাখতে হবে। ক্লিয়ার হয়েছে? সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস। ঠিক আছে, সিট ডাউন। সো এটা হলো, দিস আর দ্য ওয়েজ অফ স্প্রেড অফ আ টিউমার। নাও মলিকুলার বেসিস অফ ক্যান্সার। এইদিকে মাইকটা পাঠিয়ে দাও। এটা মানে আমি ভালো করে অনেকবার বলেছি, তাই এবার তোমরা বলবে, ঠিক আছে? হল মার্কস অফ ক্যান্সার, এটা বলো সাস্টেইন প্রলিফারেটিভ সিগন্যালিং। ঠিক আছে, এটা কিভাবে একটা ম্যালিগন্যান্ট সেলে আসে জানো না? কেন পড়াশোনা করছো না? পাশে দাও, তুমি বলো। হাউ আ ম্যালিগন্যান্ট সেল attain sustained proliferative signaling? একটু পাশে নিয়ে এসো। হ্যাঁ, কি বুঝতে পারছি না, জোরে বলো একটু। বলো এবার। পারবে না, পাশে জনকে দাও, বলো। হাউ আ ম্যালিগন্যান্ট সেল attains sustaining proliferative signaling, এটা কিভাবে অ্যাটেন্ড করে, এর মানেটা বুঝতে পারছো? It is proliferating too much as compared to a normal cell. How? কিভাবে এটা করতে পারছে?
Okay, very good. Give an example. WNT pathway বলো, পারবে? ওটা তো অনেকবার বলেছি, তাও ভুলে যাচ্ছ, পাশে এনে দাও। WNT pathway বলো। মনে নেই? পাশে এনে দাও। পারবে কি পারবে না? পিছনে দাও। টেল মি দ্য WNT pathway. একটা WNT রিসেপ্টর হয়, ঠিক আছে, তারপর ওকে ই ক্যাডহেরিন আছে, ঠিক আছে, আর এপিসি প্রোটিন আছে, ঠিক আছে, ইন দ্য সাইটোসল। ওকে, কি প্রোটিনকে ধরে রাখে? বিটা ক্যাটেনিন। ওকে, এন্ড কজেস ইটস ডিগ্রেডেশন, ঠিক আছে। এবার WNT মলিকিউলস এসছে, কি হবে তারপর? ওকে, ভেরি গুড। ওকে, নাও বিটা ক্যাটেনিন। Okay, very good. Then it will translocate to not E-cadherin. Beta catenin কি করবে আগে বলো? নিউক্লিয়াসে চলে যাবে, ঠিক আছে, তারপর bind with TCF and start proliferating many enzymes related to cell growth, ঠিক আছে। পাশে জনকে দাও। What is the role of E-cadherin here? সেল টু সেল ইন্টারঅ্যাকশন করায়, বাইন্ড করে রাখে, আর কি ফাংশন? WNT পাথওয়েতে ওর কি রোল আছে? কি রিসেপ্টর? বিটা ক্যাটেনিনকে ধরে রাখে। 50% of the beta catenin are degraded by APC. Rest of the 50% are holded by E-cadherin, ঠিক আছে। তো ধরো যদি একটা পেশেন্টের বিটা ক্যাটেনিন মিউটেশন হলো, ঠিক আছে, এমন একটা মিউটেশন যেটাও E-cadherin সাথে বাইন্ড করতে পারছে না, ঠিক আছে, কি হবে? Yes, okay, fine. It will go into the nucleus and cause cell proliferation, ঠিক আছে। পাশেনকে দাও। তাহলে মোটামুটি WNT পাথওয়ে বোঝা গেছে। এইভাবে সেল সাস্টেনিং প্রলিফারেটিভ সিগন্যালিং অ্যাটেন্ড করতে পারে, ঠিক আছে, মানে এক্সেসিভ প্রলিফারেশন অ্যাজ কম্পেয়ার টু আ নর্মাল সেল, ঠিক আছে। ইউ টেল মি এনি আদার পাথওয়ে by which cell can attain this property. One is WNT pathway তে মিউটেশন করে এরকম করতে পারে। আর কি পাথওয়েজ আছে জানো কি? পাশে নিয়ে গেল। আর কি পাথওয়েজ আছে? No, P53 is not the pathway for attaining growth factors, growth factor receptors. এটা বলো কি আছে? এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? এটা কি দেখতে পাচ্ছ? Yes, yes. So এখানে একটা growth factor আছে, binds with growth factor receptor which activates the RAS protein. RAS protein activates the RAF, it activates the MAP kinase and it causes cell proliferation. Fine. There is, if there is a mutation in which the RAS can't be inactivated, this kind of mutation if there is present, what will be the result? The cell will attain excessive proliferation. Without the presence of growth factor, they will proliferate. Okay. Similarly, if there is mutation in this receptor, okay, if there is a mutation in this receptor, growth factor receptor, then it will stimulate the RAS without presence of growth factor. What will be the result? Cell is proliferating without growth factor, presence of growth factor. So by this way, a cell can attain
sustaining proliferative signaling. Fine, বসো। নাও তুমি বলো অ্যাপোটোসিসটা তুমি বলেছো তো, how a cell can evade the apoptosis, কোথায় আছে? হ্যাঁ, ইমিউন ডিস্ট্রাকশন। এটা evasion of apoptosis is also a property of hallmark of cancer. কিভাবে অ্যাটেন্ড করতে পারছে? mutation of p53, very good, okay, পাশে জনকে দাও। any other way a cell can attain or can evade apoptosis? one is mutation of p53, ঠিক আছে? ওটা ছাড়া আর কোন রাস্তা আছে যেটা দিয়ে সেল অ্যাপোটোসিসটাকে ইভেড করতে পারে? ইয়েস, জোরে বলো। নো, রেটিনোব্লাস্টোমাতে হবে না। অ্যাপোটোসিসে কি রেটিনোব্লাস্টোমা কোথাও ছিল? তাহলে এইদিকে পাঠিয়ে দাও, বলো। Yes, no, RB gene is not related to apoptosis. Yes, upregulating the anti-apoptotic proteins, okay, like BCL2, BCLXL, এটাকে যদি আপরেগুলেট করে দেয় তখন নিজে নিজে অ্যাপোটোসিস হবে না। এইরকম হবে। একটা হচ্ছে p53 মিউটেশন, তাহলে p53 কাজ করতে পারবে না। নেক্সট, আপ রেগুলেশন অফ অ্যান্টি অ্যাপোটোটিক প্রোটিনস। ঠিক আছে, বসো। নাও মাইক কার কাছে? এই পাশে জনকে দাও। ইউ টেল মি হাউ আ সেল অ্যাটেন্স রেপ্লিকেটিভ ইমমর্টালিটি। তো অ্যাপোটোসিস না হলে কি মানে অসুবিধাটা কি? No, here it is denoting the immortality. এর মানেটা বুঝতে পারছো? When a cell undergoes cell division, a small part of the telomere end is reduced. Telomere end এ একটা পার্ট রিডিউস হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো এইরকম একটা সেলের কাছে 40 বা 50 টাইমস চান্স আছে, ঠিক আছে? তারপর যদি ও সেল ডিভাইড করবে, ঠিক আছে, তারপর এবার স্ট্রাকচারাল জিনস গুলো এবার শুরু হবে, ওটা ডিস্ট্রাকশন, মানে স্ট্রাকচারাল জিনস উইল গেট এরোডেড, ঠিক আছে? স্ট্রাকচারাল জিনটা এরোড হওয়া মানে সেল উইল নট সার্ভাইভ, ঠিক আছে? সো আ সেল, নর্মাল সেল have only 40 or 50 times or some cells 60 times chance for undergoing cell division, ঠিক আছে? তারপর ও আর পারবে না, কোনোভাবে পারবে না, ঠিক আছে? টিউমার সেল এটা কিভাবে বাইপাস? কি জোরে বলো? ডিএনএ, জোরে বলো, জোরে। না, they makes the TERT enzyme which repairs the telomere end, ঠিক আছে? নর্মাল সেলের কাছে থাকে না, বাট টিউমার সেল এটাকে they attain this means enzyme which can repair the telomere end. So after every cell division the broken ends are repaired, ঠিক আছে? এই রকম ভাবে ইমমর্টালিটি অ্যাটেন্ড করে নেয়, ঠিক আছে? কত মিনিট বাকি আছে? 8 মিনিট, ওকে, ঠিক আছে। পাশে জনকে দাও। নাও you tell me what is deregulated cellular energetics, এটা বলো। এটা ম্যালিগন্যান্ট সেলের একটা ফিচার, deregulating cellular energetics. জোরে বলো।
হ্যাঁ ঠিক আছে, রেগুলেশনের মাধ্যমে চলে, ঠিক আছে। হুম হুম নো, 100% wrong. It is something related to glycolysis or glucose metabolism. Cellular energetics লেখা আছে তো, it is related to glucose metabolism. পাশে জনকে দাও, বলো জোরে বলো। My question is, what is Warburg phenomena? জানো না? পাশে জনকে দাও। What is Warburg phenomena? বলেছিলাম তো, তুমি কি বলতে পারবে? হ্যালো, তুমি কি বলতে পারবে? তোমাকে বলছি, তুমি কি বলতে পারবে ওয়ারবার্গ ফেনোমেনা? কে বলতে পারবে? ওকে ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি, বসো বসো। In a normal cell, if there is adequate amount of oxygen present in the environment, the glycolytic pathway is inhibited. Okay, the cell activates the Krebs cycle. Fine, clear? Why it is inhibited? Because it is not at all required. In glycolytic pathway, how many ATPs are formed? কত ATP? 2 ATP. And in Krebs cycle কত? 38. So if there is ample amount of oxygen present in the environment or in the cell surrounding, is it required to undergo glycolytic pathway? Does that cell requires for a glycolysis? ওর দরকার আছে কি? আছে নেই? Because or energy requirement can be done from Krebs cycle. ঠিক আছে? Clear? But in case of malignant cell, even in presence of ample amount of oxygen in the surrounding, they takes the glucose inside the cytoplasm and continues the glycolytic pathway. ঠিক আছে? ক্লিয়ার হয়েছে? This is called as Warburg phenomena. Clear to all? Clear হয়েছে? This phenomena is utilized for detection of malignancy in our body. পেট স্ক্যান কেউ নাম শুনেছো? পেট স্ক্যান কেউ নাম শুনেছো? কে শুনেছে? কে শুনেছে? পেট স্ক্যান, পজিট্রন ইমিশন টোমোগ্রাফি, পেট স্ক্যান কে শুনেছে? কে শুনেছে হাত তোলো। তুমি শুনেছো? আর তুমি শুনেছো? আচ্ছা, মাইক কি কোন দিকে আছে? মাইক, আচ্ছা ওকে দিয়ে দাও। কি আছে বলো? হোয়াট ইজ পেট স্ক্যান? এটা টেস্ট করালে কি আমরা জানতে পারি? মানে ক্যান্সার তো অনেক টেস্ট আছে, এটা কি স্পেশালিটি আছে? হোয়াট ইজ দ্য স্পেশালিটি রিলেটেড টু পেট স্ক্যান? জানো কি? এমনি সিটি স্ক্যান করলে আমি কি ক্যান্সার ডিটেক্ট করতে পারি? কেন পারি না? যদি লাঙ্গে থাকে আমি দেখতে পারবো না যে লাঙ্গে একটা টিউমার আছে? তাহলে পেট স্ক্যানের কি দরকার? আচ্ছা এইদিকে পাঠিয়ে দাও মাইকটা। আচ্ছা তুমি জানো, তুমি শুনেছো তাই তো? না কি আছে সেটা জানতে হবে তো, কোথায় শুনেছো সেটা বলো। আচ্ছা ঠিক আছে, জোকস অ্যাপার্ট, বসো বসো। পেট, ধরো একটা পেশেন্ট আছে, ঠিক আছে? পেশেন্ট ইজ ভেরি মাচ মিনস ক্যাচেকটিক, ঠিক আছে? পেশেন্টের দেখে ক্লিনিক্যালি মনে হচ্ছে কোনো ক্যান্সার আছে, ঠিক আছে? ভালো করে শোনো,
পেশেন্টের দেখে মনে হচ্ছে কোনো একটা ক্যান্সার আছে, ঠিক আছে, কিন্তু কোথায় সেটা বোঝা যাচ্ছে না। ক্লিয়ার? কি করে ডিটেক্ট করবে কোথায় টিউমার আছে? ওর লাঙ্গে আছে, না ব্রেনে আছে, না স্টমাকে আছে, না পায়ে আছে, কোথায় আছে বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক আছে। সিটি স্ক্যান করা হলো, টিউমার মার্কার করা হলো, কিছু পজিটিভ ফাইন্ডিং আসেনি, ঠিক আছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যে পেশেন্টের কোনো একটা টিউমার বা ক্যান্সার আছে। এবার কিভাবে জানতে পারবে? দ্যাট ইজ পেট সিটি স্ক্যান, ঠিক আছে। পেট স্ক্যানে কি হয়, দিস স্পেশাল প্রপার্টি যে একটা ম্যালিগন্যান্ট সেল intakes more glucose as compared to a normal cell, this is utilized, ঠিক আছে। একটা ট্যাগ গ্লুকোজ মলিকিউল, ডেক্সট্রোজ মলিকিউল, এফডিজি বলা হয়, একটা radioactive isotope of fluoride is associated with the dextrose, ঠিক আছে, that is given to the patient and then it goes inside the malignant cell, ঠিক আছে। নর্মাল সেল খুব বেশি নেবে না, ম্যালিগন্যান্ট সেল খুব বেশি নেবে, ঠিক আছে। ওখান থেকে রেডিয়েশন বের হবে যেখানে ম্যালিগন্যান্সি আছে, তারপর একটা গামা ক্যামেরা মানে গামা রেডিয়েশন ডিটেক্টিং ক্যামেরা আমি পাশে লাগিয়ে দেব, ঠিক আছে। দ্যাট উইল ডিটেক্ট দ্য রেডিয়েশন কামিং ফ্রম which সাইড and it will image that region and it will give us idea that malignancy is present at this location. ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার টু অল? এবার তুমি বলো কি বুঝতে পেরেছো? পেট স্ক্যানের কি লাভ? একে বলো, জোরে বলো। পেট স্ক্যান আর সিটি স্ক্যান বা এমআরআই এর থেকে কি মানে বেশি লাভ আছে? ওখানে একটা যদি মাস থাকে তাহলে ও বলতে পারবে, মাস বিনাইন না ম্যালিগন্যান্ট বলতে পারবে না। পেট স্ক্যান এক্সাক্ট ম্যালিগন্যান্ট সেলকে দেখতে পায়, ঠিক আছে, ম্যালিগন্যান্ট সেলকে দেখতে পাবে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ডিউ টু স্পেশাল প্রপার্টি অফ আ ম্যালিগন্যান্ট সেল, ঠিক আছে। ক্লিয়ার?